어느 순간에는 공격은 진짜 저희 둘만 하고 있는 것 같았어요. 얘는 나만 찾고 나는 쟤만 찾으니까 공격은 진짜 둘만 하는 약간 그런 기분이었어요. 진짜. 맞아. 그냥 물어보면 일단 쟤네 둘만 막아라. 그냥 얘는 어차피 뛸 거고 얘는 나올 거라고 하는데도 알고도 그냥 진짜 패스도 너무 좋았고 뭐 그러다 보니까 아마 그냥 진짜 너무 잘 맞았어요. 그냥 진짜. They need to start playing on the front foot because they've got two clinical players in Son and Kane. Just because Kane's missing and we know he's world class, you cannot play the same way with this group of players. It's been Kane and Son. They play every minute of every game, conditioned to get ready. None of them are ready and they're not playing any way they need to play, which is on the front foot. They're playing the same way, but you can't play that way without the main man, Harry Kane. 상대팀이 쟤네 둘만 막으면 된다고 외치며 경기장에 들어왔지만 막지 못하던 듀오 시절이 있었습니다. 얘는 나만 찾고 나는 쟤만 찾았으며 공격은 둘이서만 하는 것 같았다던 손흥민에게 케인을 빼면 어떤 현상이 발생하는지는 현재 토트넘을 통해 생생히 나타나고 있습니다. 9번 케인은 무리가 있더라도 10번 케인의 공백을 메울 만한 선수가 반드시 필요하고 축구계에 둘이서 공격을 해결하던 경우는 제법 있었지만 혼자의 힘으로만 득점한 사례는 극소수에 불과합니다. 득점왕을 차지했던 손흥민이 득점하지 못하는 경기는 대체로 비판받아왔고 이는 당연한 듯 득점해왔던 선수들 대부분이 겪었던 현상이지만 축구의 부진과 성공은 혼자만의 싸움이 아니라 팀과 환경이란 복합적인 요소가 포함되어 있습니다. 많은 한국 팬들은 팀 전술이 손흥민의 특장점을 발휘하기 쉽지 않은 배경이라 꼬집고 있고 같은 시각 감독의 인터뷰에서는 전혀 다른 분위기가 감지되었습니다. 손흥민이 이번 시즌 기복이 있다는 말은 과언이 아니다. 그는 일관된 경기력을 보여주지 못했다. 해당 발언은 토트넘 부진의 이유를 설명하는 과정에서 솔랑키와 히샬리송의 부상으로 얇았던 스쿼드와 함께 강조되었고 감독의 역할을 제대로 수행하기 어려웠다는 자기 방어의 수단으로 등장했습니다. 무독이나 포로가 부진했다는 말에는 파워가 없지만 손흥민이 부진했다 한마디는 감독 입장에서는 정말 할 수 있는 게 없었다를 강조하기엔 유리합니다. 아쉬운 점은 자신의 전술적 선택은 옳았다는 변명을 위해 팀에서 가장 주요한 선수이자 주장인 손흥민의 이름을 가져왔고 부진으로 못 박은 부분입니다. 선수가 부진했다 아니다를 떠나 축구계엔 패배의 책임을 오롯이 자신의 몫으로 가져가는 장군영 감독이 있고 냉철하게 자기와 선수단 전부의 잘잘못을 따져드는 감독이 있으며 자신에겐 관대하고 선수에겐 엄격한 감독이 있습니다. 포스테코글루 감독은 매경기 큰 변화 없는 일관된 전술에 대한 언론의 의문에 선수 탓으로 여겨질 만한 대답을 한 것은 자신의 축구에 강한 신념을 가지고 있고 애초에 자신의 선택은 옳았기에 앞으로도 큰 변화를 주지 않을 것이란 의지로 해석할 수 있어 더욱 아쉬운 인터뷰였습니다. 현재 토트넘 선수단이 구축되는데 사용된 금액은 한화 1조 원이 넘고 있는 전 세계 클럽 가운데 5위 수준입니다. 정말 감독의 문제는 전혀 없고 선수단의 탓이라면 포스테코글루 감독이 성공할 수 있는 클럽은 전 세계에서 맨시티나 레알 마드리드 등 극소수에 불과합니다. 하지만 그 클럽들이 과연 포스테코글루의 무엇을 보고 영입을 시도할지는 의문입니다. 선수의 역량은 감독에 의해 큰 차이가 발생하고 팀 성적과 별개로 유독 손흥민을 향한 전문가의 평가는 무리뉴 시절 좋았던 기억이 있습니다. 포스텍 축구가 승리를 거둔 날에도 칭찬은 주로 손흥민에게 돌아갔고 포스텍 감독의 말처럼 현재 토트넘의 부진이 손흥민 탓이라면 토트넘이 잘하는 것 또한 손흥민 덕분이 되므로 혼란스러운 난제입니다. 그럼 감독은 무엇을 하는 존재냐는 질문이 남기 때문입니다. Incredible. I don't think he gets the credit where he deserves. I think he does from the professionals, but I think from the outside, I think the Tottenham fans appreciate him. Let me tell everyone, this kid could play any team in the world, anywhere. I mean, he's capable of playing for Liverpool or the Champions in the Premier League because he can play off the left, the right, down the middle. He's adaptable. He's so versatile and he's a team player. To do that shift, he's a great team player. He's a dream for a manager. Yeah. Attitude is key there for you. Oh, key, but it's key for anyone. But that guy's got it in bundles. If you're a youth team player there, you look up towards the first team, just look at him. I would use him as a reference as other managers saying, look at him. He's a superstar. Yeah. But he's a superstar because he works hard. So, yeah, I was quite interested in that, the way he scored as many as he has with his left foot. Very, two-footed, obviously, that shows. I'm sure mine would have been 92, 8 or something like that. Yeah. But no, Tim's called it right. He's an unbelievable player, one of the best players in the world now. Certainly one of the best players in the Premier League. And his improvement, and it's been great to be able to watch that improvement over recent seasons because right at the start, he was a very good player. There's no question, year on year, you can see that improvement. I think a lot of people are quick to form an opinion of players. I think he's
he's developed into a tremendous. There's not one manager in world football who wouldn't want that boy. His quality, his determination, his character. He's got everything. He's got the whole package. Everybody, every manager is a manager's dream. I don't care what team it is. Magnificent. You managed him, yeah? No. Did in that spell where was he not there at the time? No, he wasn't there. No, we didn't have that good a player when I was there. You brought in Harry Kane. Yeah, Harry Kane is a baby. Yeah. City does steamroll him, and he's been the difference. And you talk about his assists record. I think that's key because he has that creativity in the final third to unlock so many high-class defences. And I think even at 30 years of age, which he is now, he could easily play for one of the top teams in the Premier League and in Europe. 훌륭한 장인은 나쁜 도구를 좋아 보이게 만들고 좋은 도구가 본래의 역할을 할 수 있게 만듭니다. 무리뉴 이전에 많은 사람들은 케인이 패싱력이 있다는 사실조차 몰랐습니다. 하지만 10번 자리로 내려간 케인의 오른발 패스에선 슈팅 때의 파워와 정확도가 그대로 발휘되었습니다. 손흥민은 원래 몇 안 되는 득점 찬스를 놓치지 않는 선수였지만 그 규모가 득점왕 수준이라 생각한 사람은 많지 않았습니다. 한때 손흥민의 시즌 득점은 두 자릿수만 되어도 윙어로서 제 몫을 다했다는 평가를 받았었고 무리뉴 이후에 손흥민은 10골이 아니라 20골은 기대되는 선수가 되어버렸습니다. 지난 시즌도 두 자릿수 득점에 성공한 손흥민을 향해 성공적인 시즌이란 총평뿐 아니라 나이를 거론하는 사람들도 제법 있던 이유는 그를 향한 기대심이 이제는 득점왕 이전 수준으로 돌아갈 수 없다는 반증입니다. 하지만 도구를 사용하는 장인이 바뀌자 역할과 결과물의 색깔은 큰 차이를 보이기 시작했습니다. 좁은 공간에서 손흥민이 메시처럼 혼자 경기를 풀지 못한다고 비판한다면 애석하지만 역사상 메시 수준의 선수는 메시 한 명입니다. 지금 토트넘의 좌측 윙어가 마네나 아자르였더라도 토트넘이 매경기 다 득점했을까 의문입니다. 파이널 서드에서의 창의력이 실종되었고 라스트 패스가 없는 축구로는 한 명이 미쳐 날뛴다고 쉽게 두 줄 수비를 벗겨낼 수 없습니다. 메시가 없는 시티가 옛 바르샤 수준의 성과를 올리는 이유는 전 지역에서 공고한 트라이앵글을 바탕으로 다수의 선수가 기계적인 움직임을 통해 볼을 전진시키고 박스 인근에선 역시 다수의 미드필드가 리듬감이 가미된 방향 조절의 플레이를 다각적으로 펼치기 때문입니다. 이는 디테일이란 한마디로 정의됩니다. 토트넘은 점유하고 공격하란 큰 그림은 분명하지만 펩에 비해 어떻게 공격할 것인가에 대한 준비가 부족합니다. 그냥 돌격하러와 7번, 10번, 9번이 트라이앵글을 만들고 11번은 오른쪽 풀백을 끌고 가고 9번이 센터백을 달고 내려온 틈에 10번이 센터라인을 공략하는 듯 하다가 왼쪽 풀백의 시선이 분산된 틈에 7번에게 패스를 보내 마무리하라는 아예 다른 작전 지시입니다. 7번이 여의치 않으면 센터백보다 빨리 복귀한 9번에게 다시 패스를 보내라는 약속까지 있다면 상대 수비는 축구가 아니라 90분간 수수께끼를 풀어야 합니다. 시티의 라커룸에 들어가 본 적은 없지만 그들의 축구는 인간이 밤새 고민한 디테일의 조각조각들이 선수들 피부 깊숙이 스며 있다는 것을 누구나 알 수 있습니다. 90분 중에 트라이앵글이 깨지는 경우는 1초도 발견할 수 없고 모든 순간 약속된 포지셔닝이 상대의 압박에도 그대로 구현되곤 합니다. 패스를 주고 들어가는 경우엔 반드시 제3의 선수가 함께 볼의 전진에 역할하고 있고 무리한 슈팅과 드리블이 필요 없을 정도로 좋은 공간에 반드시 사람이 있으며 볼 소유자는 최소한의 터치로 가장 확률 높은 사람에게 볼을 전달합니다. 토트넘은 원투 패스에서 간격이 이상하고 한두 번의 실패에도 아무도 소리치고 잘못을 지적하지 않습니다. 이는 경기 전 미리 주문받은 내용이 없다는 완전한 증거이고 무엇을 해야 할지 서로 약속된 상태가 아니며 디테일한 공격 방식은 선수 개개인이 그날 경기에 따라 선택해야 한다는 의미입니다. 선수들이 그날 인생 경기를 펼친다면 토트넘의 축구는 일시적으로 유사시티 축구처럼 보일 수 있습니다. 하지만 감독이 그 모든 과정을 미리 창조한 것과 선수들의 개인 역량과 당일 컨디션에 맡기는 것은 지속성에서 큰 차이가 있습니다. 상대 라인이 공고할 때 공을 잡은 토트넘 선수가 무엇을 해야 할지 몰라 어물쩡거리다가 전진 패스가 아니라 백패스를 하는 것을 100번을 봤을 것입니다. 그 순간 그 선수가 어떻게 공격을 전개할지, 주변 선수들이 어떻게 수비를 끌어오고 공간을 만들어야 할지 미리 정해져 있지 않다는 의미입니다. 그렇게 주고받는 패스가 1000개라도 득점은 어렵습니다. 물론 그렇게 점유한 시간 또한 상대팀엔 아무런 위협이 아닙니다. 점유 축구의 강자들이 같은 순간 어떤 약속을 수행할지 기대되는 이유는 파이널 서드에선 반드시 3명의 선수가 정해진 루트로 움직이며 볼 소유자는 확신의 패스를 보내기 때문입니다.
여기서 어떡하지란 의문을 가진 선수와 여기서 이번엔 어떤 작전을 수행하지 고민하는 선수의 차이는 명백합니다. 패배한 클럽은 반드시 누군가 책임을 지게 되어 있습니다. 그 과정에서 관련자들은 서로 남 탓을 시전하기도 하고 때론 서로가 자기 탓이라며 동료를 보호하기도 합니다. 선수도 감독도 프론트도 누구나 리더가 될 수 있습니다. 좋은 리더가 무엇인지, 조직이 위기에 빠져 있을 때 자신만을 변호하는 화법이란 무엇인지, 하나로 뭉치게 만들 리더십은 무엇인지 거대한 질문이 발생한 오늘의 토트넘입니다.